باب الأذان إلى الأذان ميبرر بابنا إلى الأذان لغة الإعلام وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بدي أذان مالت فلغة درجة ما ساوق مالتنا وقالوا منه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى آخر الآية إعلام من الله مالتنا بشرع كهنا صلاة وقت بمقباته ما ساوق بتوسنوا ألفاظك أذان يبالا الله بأذن تأذينا كهنا مصدر يبالا أذن أذانا كهنا اسم المصدر يبالا ثبوت الأذان بالكتاب والسنة والإجماع أذان يثبتوا بالقرآن بلوم بحديث أهون من قراءته وذو أحاديث وشالو كذام بإجماعنا حكم لا بالله ينقى مشروع مهون لا اسمام مالو أئمة وشاتش قرآن في المائدة من إلى الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أذان يرقاتشو زي مالتنو تبلو تفسرون أحاديث هون ميماتوت أحاديث وشالو بالنسونة يثبتوا إجماعا الأئمة مجمعون على مشروعية الأذان على اختلاف بينهم في أنه واجب أم سنة أذان قدتانو ويسنانو إلا يال والراجح أنه واجب أذان يا شباب واجبنا وجوب بايهون من دنو كفائينا ይሄ فرد የሚባለው ነገር ለሁለት ይከፈላል فرد عين ያለ በእያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ واجب فرد የሚሆን ከሶላ ونحوها ደግሞ فرض الكفايه የሚባል ነገር አለ ሁሉም ኡማዎች ሙኻጠቦች ናቸው به لكن اذا قام به البعض سقط عن الباقي ስለዚህ አዛን ከዛ አይነት ነው واجب ነው وجوب عيني ሳይሆን ምንድነው ይያልን ነው كفائي ነው ወደ አንድ መዲና ወይ አንድ ቀሪያ ላይ አንድ አዛን ከተባለ ፈርድነቱ ምን ይሆናል ይላሉ ከሌሎቹ ይሰቅጣል መሳጅዶች በየራሳቸው አዛን ማድረግ ተጠበቅባቸዋል ግን እዛ አዛን ብሎ እዛ አዛን ሳይባል ቢሰገድ ሰዎች ተሸድድ ያደርጋሉ በጣም ዋጅቡ ምን ሆኗል ሰቅጣል ችግር የለውም لكن አዛን መደረጉ ነው የሚፈለገው ውጁበን ሳይሆን ያም ራሱን የቻለ ይሄም ራሱን የቻለ በመሆን وكذلك فيما يتعلق بالآذان እና ኢቃማ የወንዶች የሚሰሯቸው ዒባዳዎች ናቸው አይብ ሴቶች አዛንና ምን አይሉም ማለት ነው ያገባ ይላሉ አዛንና ኢቃማ አይሉ طيب አይሉ ሌላው የሚቀረው መቼ ነው አዛን መሽሩዕ የሆነው የሚለው ላይ ስንመጣ بعد الهجران سنة 1 من الهجرة بعد بناء المسجد ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራው ላይ እንዳሳለፍ ነው ወደ መዲና ከተሰደቱ በኋላ መጀመሪያ የጀመሩት ስራ የመስጂድ ስራ ነው መስጂዳቸውን ገነቡ ከዛ በኋላ አዛን ስላልነበረ ወቅት እየጠበቁ ነበር ሱሐቦች የሚመጡት ቀደም ብሎ የሚመጣል የሚዘገያል ይሄ ሶላት ወቅት ለመግባቱ የሆነ ምልክት ብናረግ የሚል ሹራ ሲያካሂዱ ግማሾች እሳትና ንዳሉ ግማሾች ይሄ የሚነፋ ነገር እንንፋ ግማሾች ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ ይንጠልጥ ብዙ ራእዮች መጡ ተቀባይነት አላገኙም ሁሉም ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሶላት ወቅት ሲደርስ ሶላት ደርሷል ይያለ የሚናገር ሰውዬ አትመድቡም ያሉ فعلا ተመድቧልም ተብሏል ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ አሁን ሐዲሱን መጀመሪያ የሚያወራው ሰውዬ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መናም ሊያሳየው ነው እሱን ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጸድቁታል ባቸው ካጸደቁት በኋላ ነው እንግዲህ መሽሩዕ የሆነው ትክክለኛው አባባል አዛን መሽሩዕ የሆነው بعد الهجرة መጀመሪያው አመት ላይ ነው የሚለው ነው አንዳንድ ሐዲሶች في الطبراني وغيره قبل الهجرة مكة ያሉ አዛን እንዳለ የሚጠቁሙ ሪዋያቶች ይኖራሉ لا يثبت منها شيء مثبت ነገር የለም كلها احاديث واهيه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول
الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديثة. نقرأ الحديث بتمامه مالتنا. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. حديث صحيح وإسناده حسن. ورواه أبو داود 499 حديثنا يلال والترمذي 189 وأحمد 443 وابن خزيمة 370. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن خزيمة 197 حديث بهالا من يلالو خبر ثابت صحيح من جهات النقل. ስለዚህ ሁሉም ያወሩት አኢማዎች ሐዲሱ ثابت እንደሆነና صحيح እንደሆነ አጽድቀው መስክረዋል። ሐዲሱ የሚወራው ከዚህ አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ አብዲ ረቢህ ከሚባል ሰውዬ ነው። ወሆ من الانصار ሌላ ሞግሻ አለው ብለናል። ውዶና ሌሎችን ሐዲሶች የሚያወራ እሱ ሌላ ነው። ያም አንሳሪ ነው፣ ይሄም አንሳሪ ነው። አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ አብዲ ረቢህ ያኛው አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ ዓሲም ይባላል። في كتاب أو في باب الوضوء الفالس نا يا صحابي لو ترجمة ያላለፈ ከሆነ ትንሽ እናያለን። ቀደም ብለው ከሰለሙት ሰሃቦች ይቆጠራል። شهد العقبة وبدرا والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبانم بدرንም ተሳትፏል ከሚባሉ ሰሃቦች ነው። አቡ መሐመድ ወይ ሌላም ነው ኩንያው ይባላል። المهم مشهور باسمه ከዛ በኋላ إلى سنة 32 የነበረ ሰውዬ ነው። ሂጅራው እስከ ስንት ድረስ ነበር ይሄ ሰውዬ? 32 ላይ ነው ሞተ የሚባለው። بالمناسبة يا شباب سنة 32 ብዙ ሰሃቦች የሞቱባት አመት ናት። እነ አቡ ዘር الغفاري እነ ابن مسعود في رواية ان عباس بن عبد المطلب ان عبد الرحمن بن عوف ይሄማ አሁን የሚባለው ብዙ ሰዎች في خلافة عثمان وصلى عليه عثمان رضي الله عنه። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ምን ይላል? قال طاف بي በኔ ዞረብኝ ይላል። طاف ማለት እንደዚህ መዞር። وانا نائم እኔ ተኝቼ እያለ الجملة اسمية وقعت حالا በተኛሁበት ዞረብኝ። رجل يطاف فاعل እንግዲህ ይሄ ነው። የሆነ ሰውዬ በኔ ዞረ። እንግዲህ ሰውዬ ያንን ናቆስ ይዞ ነው የዞረው። ሐዲሱ ሙختصر ሆኖ ነው። ተዛ ሲመካከሩ ቅድም እንዳልነው ጠምቀብ ያደርጋል። እዚህም ላይ በሰፊውም ባያመጣ ያንን እንደተመካከሩ ይሄ ሰውዬ ተኛ ማታ ደረሰና በተኛበት የሆነ ነገር ይዞ ይሄ ሰውዬ በሰውየው ላይ ጣፍ ዞረ እና ከዛ በኋላ ያንን ይዞ ሲዞር አትሸጥም ወይስ ነገር ሌላው ነው። አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ምን ይሆናል ሲለው አይ ሶላት ወቅት ሲደርስ እንነፋዋለን ሲለው አይ ከዚህ የበለጠ ልንገርህ ብሎ ይሄንን አሁን የተባለውን ሊነግረው للحديث سبب وهو مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك ورؤيا عبد الله بن سلام ليس عبد الله بن سلام هذا إنما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ورؤيا عبد الله بن زيد رجلا يعلمه الأذان بهذه الصيغة فأقره عليها صلى الله عليه وسلم. قديه سويه يا هنا ناقص يزو يزورو سويه أتشطلኝም ወይ ሲለው ምን ይሆናል ሲለው ሶላት ሲደርስ ማሳወቂያ እንጠቀመዋለን አለው። አይ ይሄ ሳይሆን ሌላ ከዚህ በላጭ ሆነ ልንገርህ ብሎ ምን አለው? فقال يا سويه ابو عبد الله بن زيد بن عبد ربه يزورو سويه ምን አለው? تقول الله أكبر الله أكبر. فذكر الأذان بتربيع التكبير أي في أوله أذان أوسع تكبيرون مجمريا ላይ አራት አርጉ። እንግዲህ እንደተለመደው الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ይባላል አራት ጊዜ። ከዛ በኋላ ወደ ሸሃደተይን ይከዳል። ተርቢዕ ማለት الله أكبر የሚለውን መጀመሪያ ላይ አራት በማድረግ አወሳ። بغير ترجيع ያለ ተርጂዕ። ተርጂዕ ማለት ያጀባ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كسبلو سيابكا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كسبلو ذكر ودمسون قال ابو على عندنا كف ارغو اشهد ان لا اله الا الله مالت من يبالال ترجع ስለዚህ አብዱላህ ብን ዘይድ ብን አብዲ ረቢህ አዛን ላይ ተርጂዕ የለም ተርጂዕ አለ ምንም አዛን እናገኛለን ወደፊት ስለዚህ አብዱላህ ብን ዘይድ ብን አብዲ ረቢህ ሩእያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩእያ ሐቂም ብለው አጸደቋት የአዛን መሰረት ሆነች والإقامة وذكر الإقامة الأذان بالو معطو فرادة يفرد جمع فرادة عندان إقامة انقدي نتلانات مالتنا إقامة سنارك اندتنا من نارك نعم ولتنا عندان إلا في وهنو بتاوج لاي يتأمران إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سكر قالوا الصلاة انت جزينا متبالو هولات جزي قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه من هلال فلما أصبحت آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نقاه جزي فلما دخلت الصباح نو ودع الله ملاكتنيا متاهن هنا القصة نقركواتشو وهلميتنا انت ندزي على سوية نقرج فقال إنها لرؤيا حق يعني انت منام ትክክለኛ የሆነች መናምናት الحديث እንግዲህ ሐዲሱ አልሞላም اقرأ الحديث بتمامه ማለት ነው ሐዲሱን በሙሉ መቅራት አለብህ ቅራው ወይም فذكر الحديث بتمامه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት በላ ሪዋያ ላይ እንደተዘከረው ቢላል የሚባለው ሰውዬ ካንተ ድምጹ በጣም የበረታ ነው በጣም ያምራል ድምጹ ሄድና እንዳየኸው እንደሐፈዝከው ንገረው ወቅት ሶላት ሲደርስ ማለት ነው ኢምላ አርግለት እሷ ዛኒያ አርግ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩት እሺ አለ ቢላል ያዳመጡ ሚላቸውን አዛን አረጉ ይሄን ሲሰሙ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የሳይነት ምናማይተው ስለነበረ جاء يجر رداءه መተው እንደዚህ እኔም አይቼ ነበረ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁላቸውንም ሩእያ አጸደቁ ስለዚህ አዛን ሲጀምር በዛ አይነት መልኩ ነው የሆነው አዛን እንግዲህ ለኢዕላም الغائب ነው ይባላል ሩቅ ያሉ ሰዎች ሶላቱ ገብቷል ወቅቱ ብሎ ለማሳወቅ ስለሆነ ተርቢዕ የተደረገው ለዛ ነው ከሊማቶቹም ዳብል የሆኑት ለዛ ነው ይላል ኢቃማ ደግሞ ለኢዕላም الحاضرين ኢቃማ ማለት ያሸበዙ ላሉ ሰዎች መስጂድ ውስጥ ላሉ ሰዎች ሶላት እየተቆመ ነው ብሎ ለማሳወቅ ስለሆነ ምን አላስፈለገም ኢቃም ላይ መደጋገሙ ብዙ አላስፈለገም ቅርብ ያሉ ሰዎችን ማንቂያና ማሳወቂያ ስለሆነ ይህን ሐዲስ ዛሂሩን ይዘው ኢቃማ ሁሉም ፈርድ ነው የሚሉ ይኖራሉ ግን እንደሚታወቀው ኢቃም ስንል ያሸባል ተክቢር في اوله في اول الاقامه كذلك التكبير الاخير سنتين ነው የሚባለው አንዴ ነው ሁለቴ ስለዚህ بالنسبه للتربيع فرد ይባላል ብለዋል واضح ነው አዛን ላይ ምን ስንት ጊዜ ስለምንለው አራት ጊዜ ስለሚባል የአራት ግማሽ فرد ይባላል ይሄ ኢቃም ላይ ያለው አላሁ አክበር ያሉ ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ ኢቃማን በግልጽ እስቲስና አውጥተዋል ወኢላ ተክቢራ في اوله واخره ብለን እስቲስና እናወጣለን ይላሉ ስለዚህ ሐዲሱን አልኢማም አህመድ ወአቡ ዳውድ ዘግበውት ትርሚዚ እና ኢብኑ ኹዘይማ صحيح ነው ብለውታል وزاد احمد في اخر قصه في اخره قصه قول بلال في اذان الفجر الصلاه خير من النوم ያው ሰሂህ ነው ማለታቸው ነው እንዱር ማቀብለው ይላል الامام احمد ይሄንን ሐዲስ ከዘገቡ በኋላ እዛ ሐዲስ መጨረሻ ላይ ቢላል اذان الفجر ላይ الصلاه خير من النوم የማለቱን ቂሷ ጨምረው ነው የዘገቡት እንዴ ሱብህ ላይ ተስዊብ የሚባል አለ እሱ ላይ الصلاه خير من النوم ይባላል ያው ሰዎች እንደሚያረጉት እሱን ማለት ነው الصلاه خير من النوم ማለት ሶላት
ከእንቅልፍ ይበልጣል ይሻላል ከእንቅልፍ በላይ ነው ማለት ነው الصلاه ሶላት ኸይሩን በላጭ ነው ምን ነው ከመተኛት በዛ ሰዓት ሰዎች ስለሚተኙ አዛን الفجر ላይ በሌላ ሐዲስ ቀሪና ቢላል ለሊት ነበር አዛን የሚያደርጉት ተብሏል ابن ام مكتوم ደግሞ لا يؤذن حتى يقال له اصبحت አማናቸው ሰውየው ነጋ ሲባሉ ነው አዛን የሚያደርጉት ይላሉ المهم الصلاه خير من النوم يتذكروا ابن ام مكتوم حديث لا يسايون مان حديث لا نعم بلال حديث لا ስለዚህ መስጂድ ሁለት አዛን የሚል ከሆነ መጀመሪያው አዛን ላይ ነው الصلاه خير من النوم የሚባለው በአንድ አዛን اكتفاء የሚያደርጉ ከሆነ አሁንም الصلاه خير من النوم አይቀርም بالنسبه للاقامه اذان አንደኛው አዛን ያ شباب اذان الاول ይባላል አዛንና ኢቃም ምን ይባላሉ بين كل اذانين صلاه ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየሁለቱ አዛኖች መካከል ሶላት ይሰገዳል ሲሉ አኪድ የፈለጉት በአንደኛው አዛን ማንን ነው ኢቃማን ስለዚህ ሁለት አዛን የማይባል ከሆነ ሱብህ ላይ አንድ ብቻ አዛን اكتفاء የሚያደርጉ ካሉ كما عليه المسلمون اليوم اذان لا الصلاه خير من النوم اذان الفجر لا ይባላል ግን ሁለት ተተደረገ የትኛው ላይ ነው የሚሆነው ይያልን አለው በመጀመሪያው ላይ ነው الصلاه خير من النوم የሚባል በሁለቱም ላይ ደግሞ አይደረግም ሁለት አዛን የሚያደርግ ካለ ያጀበው እዛኛውም ላይ الصلاه خير من النوم ብሎ እዚህኛውም ላይ الصلاه خير من النوم አልተገኘም የለም አይባል ስለዚህ بهذا التفصيل الصلاه خير من النوم اذان الفجر ላይ ተጨምሮ الامام احمد ዘግበዋል ይላል طيب ولابن خزيمة عن أنس ابن خزيمة في صحيح لزقبت حديث دقمك أنس بن مالك قال أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم رواه ابن خزيمة رقم 686 حديثنا قالوا في صحيح ابن خزيمة بسند صحيح دي صحابي من السنة قال له حكم الرفع بلنا صحابوች ሱና የሚሉት የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ስለሆነ ስለዚህ አነስ ኢብኑ ማሊክ ኢብኑ ኹዘይማ في صحيحه በዘገቡት ሐዲስ ምን ይላሉ من السنة كسنة قال أنس من ነው ሱናው اذا قال المؤذن في الفجر اذان من سويه اذان الفجر ላይ ያለ ጊዜ حي على الفلاح ሲላል حي على الفلاح ብሎ ሲጨርስ قال الصلاة خير من النوم حي على الفلاح ሁለት ጊዜ ብሎ الصلاة خير من النوم ማለቱ ከሱና ነው ብለው አነስ ኢብኑ ማሊክ አስተላልፈዋል ይሄንን ሐዲስ አሉ ስለዚህ الصلاة خير من النوم ይባላል ተስዊፍ የሚባለው ነገር እንግዲህ መሽሩዕ አለ غير المشروع አለ ይሄ الصلاة خير من النوم የሚለው መሽሩዕ ተስዊፍ ሆኖ ሲያበቃ መሽሩዕ ነው ብለን አሳልፈና حي على الفلاح ማለት ትርጉሙ ያ شباب حي هلم واقبل فلاح ወደምታገኝበት ነገር ላይ ና ማለት ነው حي ማለት اقبل وهلم حي على الصلاة ማለትም እንግዲህ ሀዋ መነካት አለባት መቅረት የለባት حي على الصلاة የሚሉ አንዳንድ ሙአዚኖች አሉ ተውዲህ ላይ እንግዲህ እናያለን اخطاء الاداب የተወሰኑ اخطاءዎች ተጠቅሰዋል አንደኛ اشهد አይባል የአሽሃዱን ሐምዘተል ሙዳረዓዋን የሚስቡ ሙአዚኖች አሉ ይላል ይሄ ያ شباب አሽሃዱ መሰክራለሁ ማለት ነበር አሽሃዱ ካልክ ደግሞ እስቲፋም ነው የሚሆነው መሰክራለሁ አልመሰክርም አሽሃዱ አልነበር አንዷን መድ ስለዚህ ማዕና ይቀይራል አሽሃዱ አይባልም አሽሃዱ ሌላ አላሁ አክበር بفتح الباء فقط ነው ይላሉ ባዋን ከሳብ ማዕና ይቀይራል ማዕናውን ከሻ ተከፍራለህም ይላል ያ ቀሰደ ማዕናው አክባር ካልክ የከበር ጀምዕ ነው ከበር ማለት ይሄ ጠብል ይሉታል በአማርኛ ባንድ አካባቢ ነጋሪት ይሉታል የዱቤ አይነት ነው የሚመታ ነገር ካፊሮች ምናምን የሚመቱ አላሁ አክባር በማለት ማዕናውን ከሻ አዛን መሆን ቀርቶ ምን ትሆናለህ ማለት ነው ወደ ሌላ ነገር ትወጣለህ ስለዚህ ኪንም ጠቅሰዋል ሌላውን እንዳልነው حي على الصلاة
አይባልም። ብዙ ሰዎች ይላሉ ሀያ አለ ሶላህ ማለት ይሄ የታወቀው ሶላት ነው፣ ወደ ሶላት ነው ማለት ነበር። ሀያ አለ ሶላት ካልክ ሃውን ትተህ ወደ ጀሃነም ነው ማለት ነው። ሶላ ማለት መጠበስ መቀቀል ማለት ነው። አይደል? ወተስሊየቱ ጀሂም ተስሊያና ሶላ ማዕናው አንድ ቢላሃ ከሆነ ሌሎችም ተቃቅሰዋል። ምን አፍጣ አልሙአዚኒን እሱን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሐይ ዐለል ፈላህ ማለት አቅቢሉ ወሃሉሙ አው አቅቢል ወሃሉመ ኢለል ፈላህ ከሱ በኋላ ሰላቱ ኸይሩ ሚነ ነውም ፈጅር ላይ ብቻ መሽሩዕ ነው። عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. قدم له ببالو يا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ترجيع ذكره ولا ذكر من هذا؟ ذكر ترجيع معناه نقدم بلنا يا هون دقمو يا أبو محذورة مؤذن مكة نو بلنا باكرم بهن ترجمهون أسالفنا القرشي نو من بني جمح جمح نو بلن ين صفوان بن أمية مبالو سوت ينسو قبيلة نو سمون من آمنون أسالفنا البالفو السم من إلال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان أذان يا الله نبي صلى الله عليه وسلم استمرونيا الله فذكر فيه إذا أذانوست أوسع أبو محذورة الترجيع ترجيع ذكروا الله ترجيع معناته قدم እንዳልነው ሸሃደተይንን ሁለት ጊዜ ዝቅ ባለ ድምጽ ብሎ ሲያበቃ እንደገና ደግሞ አሁንም ከፍ ባለ ድምጽ ሁለት ጊዜ ማለት ምን ይባላል? ተርጂዕ መደጋገም ማለት ነው። ተርጂዕ ማለት አለ እና እነዚህ ሁለት ሪዋያዎች በምን ይስማሙ ነው እና ሐዲሱን እንጨርስና أخرجه مسلم ይሄንን ሐዲስ የዘገበው بذكر الترجيع مسلم ናቸው። مسلم እንግዲህ أحد الصحيحين ነው። مسلم ላይ ካለ ሐዲሱ አይጠየቅም ስለ ሐዲሱ ደረጃ ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ልብ በሉ እዛ ሐዲስ ላይ ደግሞ ሙስሊም ሲዘግብ የቅድሙ ሐዲስ የአብዱላህ ብን ዘይድ ብን አብዲ ረቢ ስንት ነው ብለን ነበር? ተክቢር አራት ነበር። አሁን የአቡ መሕዙራ ላይ ደግሞ ተክቢሩ የአዛኑ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው አሉ። አላሁ አክበር ብለህ ሁለት ጊዜ ወደ የት ልትገባ? ወደ ሸሃደተይ። طيب ይሄ የሙስሊም ሪዋያ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ያሸባ ሙስሊም ላይ ያለ ሪዋያ ብዙ ሪዋያዎችን ስለከለፉ ሻዝ ነው የሚሉ አይማዎች አሉ። ብዙ ሪዋያ ተክቢር አራት ጊዜ ነው የሚለው ተርጂዕ የለም ስለሚል እቺ የሙስሊም ሪዋያ في الصحيح እንኳን ብትሆን ሻዝ ናት ያሉ አሉ። አንድ አባባ ورواه الخمسة إنه مسلم باهن ملكو يزقبون حديث الخمسة زقبوا تلالو فذكروه مربعا يا أبو محذوران حديث تكبيرون أرات بلونه يزقبوا تالو نقديها الخمسة مالت أصحاب السنن الأربعة الإمام أحمد في المسند ስለዚህ ከአንድ ራዊ አምስቱ ስለሚበልጡ ሻዝ ነው ያልንበት ምክንያት ይሄ ነው ይላሉ። ማዕና في رواية مسلم طيب ስለዚህ ሻዝ ከሆነች አይሰራበትም ሊሉ ነው። ተርጂዑም አዛን ላይ ተክቢሩን ሁለትም ማድረግ ሌሎቹ ደግሞ ይሄ من اختلاف التنوع ነው ይላሉ። وهو الذي نأخذ به አዛን ላይ ያ ሸባብ የመጀመሪያውን ተክቢር አራትም ብታረግ አርጀሁ አብዛኛ ሪዋያ እሱን ነው ያሉት። እንደገና ቢላ ተርጂዕ ማረግ ይሄ አብዛኛው ይሄ ነው። ወአለይሂ አመሉ አህሊ መካ የመካ ሰዎች በዚህ ነው የሚሰሩት። መካ ደግሞ ፊል መዋሲል ከያገሩ አይማዎች ሁሉ ይመጣሉ። ኢንካር ሳይደረግ ስለተደረገ መጀመሪያ አዛን ላይ አራት ተክቢር ወቢላ ተርጂዕ መሆኑ ይሄ ሙስተፊድ ነውና እሱ አርጀህ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልነው ደግሞ ሪዋያው في صحيح مسلم ስላለ ሰነዱ ላይ ችግር የለበትም የሰበተ ስለሆነ احيانا አዛን ስትል ተክቢሩን ሁለት ብቻ ብታረግ في اول الاذان ተርጂዕንም ብትጠቀም ይቻላል። من اختلاف المندل ሊሆን ነው التنوع ነው ብለው ነሼኹ الاسلام ተይሚያ የመሳሰሉ وقبله الامام احمد ይህንን አጥድቀው ይሄዳሉ። አንድ ሱና በብዙ ከይፍያዎች ከተነገረች
ሱና ሰራ የሚባለው ሰውዬ ያ ሸባብ ሁሉንም ከይፍያዎች ሲጠቀም ነው። ባይሆን በምን ሸርጥ ነው ያንን የምንለው? ሪዋያቶቹ ሁሉም ከሰበቱ ሶሒሖች ከሆኑ አንዳንድ ጊዜ አብዛኛውን አዛን ስታረግ 4 ጊዜ አላሁ አክበር ትላለህ፣ ተርጂዕ አታረግም። ይሄ ሱና ጠበቅ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፈ አላሁ አክበር 2 ጊዜ ብለህ ሸሃደተይን ላይ ስትደርስ በተርጂዕ አርገህ ብትልም ያኛውን ሪዋያ ሶሒሕ የሆነውን ሪዋያ ስለነፈስከው በሁለቱም ሪዋያዎች ሰራ ስለሚባል ምን اختلاف التنوع ነው ብለው ያሰብቱታል። طيب የአቡ መሕዙር ሐዲስ صحيح رواه مسلم 379 حديث ነው አለ والترجيع أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلنا لقنا ومرة أخرى بصوت مرتفع كفار قويلال ينقضي عليه المالكية مالكي مذهب እንደዛ ነው የሚያደርጉት። አዛን ሲያደርጉ አዛን መጀመሪያው ላይ 2 ተክቢር ብቻ ነው የሚያደርጉት። ሸሃደተይን ላይ ሲደርስ ምን ያደርጋሉ? ያ ሸባብ ተርጂዕ ያደርጋሉ። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ አሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ አሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ እና እንደገና ይመለሳል፣ ይደግማል። በዛ ብቻ እስቲምራር ሲያደርጉ እነሱ የትኛውን ሪዋያ ተወያልን ነው ይሄኛውን ተርቢዕ የሚለውንና ቢላ ተርጂዕ የሚለውን ሪዋያ ሙስተፊድ የሆነውን ተተዋል። እነዚህኞቹ ደግሞ 4 ብቻ አድርገው ተርጂዕ የማያደርጉትም በዛው ላይ ብቻ ከቀጠሉ የትኛውን ሪዋያ ተተዋል ያልን ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሰራ የሚባለው በብዛት የተወራውን በብዛት ሲሰራ፣ አንዳንዴ ደግሞ የሰበተችውንም ሱና ሲጠብቅ ሁለቱንም ሪዋያዎች ሰራ ጠበቀ ይባላል። ورواه ال5 فذكروه مربعا يالون صحيح رواه ابو داود 502 حديث والنسائي 2 كارات እስከ 5 ይላል والترمذي 192 وابن ماجه 709 واحمد 3 409 6 401 وقال الترمذي بعد روايته هذا الحديث حديث حسن صحيح. ስለዚህ اصحاب السنن الاربعه ومعهم الامام احمد يا ابو محذور عن حديث يذكروا بتربيع التكبير تكبيروا في أوله 4 እንጂ 2 አይደለም ብለው ነው አሉ። ما قيل في الروايتين አሁን ቅድም ያልነው ይሆናል ነው። طيب እንግዲህ አዛን ዋጅብ ነው ውጁቡ ኪፋይ ነው ብለናል። ለሱ ማስረጃዎች ደግሞ ወደፊት የሚመጡ አሐዲሶች ናቸው። وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء. الحديث صحيح رواه البخاري 605 حديث نوالو ومسلم دقمو 678 حديث. إذا أنس بن مالك من قالوا أمر بلال بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سلوانو تعزز بلال قال እንግዲህ ሱሐቢ ኡሚረ ካለ አሚሩ ማን ነው የሚሆነው? ነብያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁክም ረፍዕ አለው። ስለዚህ አምር የሚባለው ነገር ደግሞ ሷሪፍ ከሌለው ምንን ይመራል ብለናል? ውጁብ ነው የሚመራ። አዘዘን ታዘዝን ካሉ ማዘዝ የሚባለው ነገር በውጁብ ላይ ስለሚመራ አዛንና ኢቃማ ዋጅብ ናቸው። አመረ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚል ሪዋያ ተነሳኢ ነው ተብሏል። ይመጣ ይሆናል። እዛ ላይ ግልጽ ነው መርፉዕ ለመሆኑና አዛዡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመሆናቸው። ስለዚህ አምር يدل على الوجوب ብለው አዛንና ኢቃማ ፈርድ الكفاية ናቸው ለሚሉ ሰዎች ወሆ ራጅህ ብለናል። እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥላት አካባቢ ይመጣሉ ይላል ሐዲስ ሰሂህ። ለሊት ጠጋ ብለው ያድሩና ኩፋሮች አገር ያዳምጣሉ ሱብህ ላይ አዛን ከሰሙ ላይ ይغيب ወረራ ያካዱ አዛን ካልሰሙስ እንግዲህ ይሄን የሚደረግበት ነገር ሱና ነው ማለቱ ትንሽ ያስቸግራል። ባይሆን ፈርዱ ኪፋኢ ነው እንጂ ዋጅብ ኪፋኢ ነው አዛን የሚለው አርጀህ ይሆናል። እና ቢላል ታዟል ምን ሊያረግ አን يشفع አዛንን ጥንድ ሊያረግ ማለት ነው 2 ويوتر الإقامة إقاما ደግሞ ነጠላ ሊያረግ
إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة الصلاة تكرالو قد قامت الصلاة ملو سنتي يبالال معناته ሁለት ጊዜ ትባላለች እሷ እንግዲህ የኢቃማ ዋናዋ መላክቷ እሷ ላይ ነው ስለዚህ እሷ ላይ ስለሆነ እሷ መደገም አለባት ሌላውን አንዳንድ ጊዜ ነው የሚያረጋው እንግዲህ በዛሂር ይዘው ተክቢርን አንዳንድ የሚያረጉ ጣይፋዎች አሉ ይባላል ላኪን ጀምሁሮች ያሉት አዛን ላይ ያው ሙረበዕ ስለሆነ ተክቢር ኢቃም ላይ ሁለት ሲደረግ كانه افرد ነጠላ እንደሆነ ታይቶ ነው እንጂ አለዛ ተክቢርም في اوله وفي ما قبل اخره ያለው ተክቢር ኢቃማ ላይ ሁለት ጊዜ ነው የሚባለው حديث بخارينا مسلم በስምምነት ያወሩት ሐዲስ ነው አሉ ولم يذكر مسلمون الاستثناء مسلم الا قد قامت الصلاه ملون الذكرهم امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه ملو لا روايه مسلم يالقال الا الاقامه ملو يتزجبوا ما لا ينو يالو بخاري لا انه يتزجبوا استثناء مسلم لا يلم وللنسائي نسائي دغمو زجبوا حديث لا امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا صحيح رواه النسائي ሁለተኛ ሶስት ይላል እንግዲህ እዚህ ላይ ቅድም ኡሚራ ነበር بالبناء للمجهول አሁን ግን በግልጽ امر النبي صلى الله عليه وسلم بلال نبياتين صلى الله عليه وسلم عززت ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه ስለዚህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ስላዘዙት ኢቃማ ላይ አዛንና ኢቃማ የማይለያዩባቸው መዝሐቦችም አሉ ያገባ والإقامة مثل الأذان ይላል ልክ እንዳዛን ድምጽ ዝቅ ማለቱ ነው እንጂ አህናፍ የሚባለው المذهب الحنفي አዛንና ኢቃም በእነሱ አንድ ነው نعم ይሄ ሐዲስ ታዲያ እንዴት ያረጉታል على كل اختلاف التنوع ነው ያንን አረጋለሁ ካለ ሙጭኝ ማለት የለብንም ብለን من اختلاف التضاد ሳይሆን من اختلاف التنوع ነው ተብሏል ብዙ በዒባዳ ዙሪያዎች በተለይ ሪዋያቶች ከሰበቱ አሁን አንድ ሰው አዛን ሲል ሁለት ጊዜ ብቻ አላሁ አክበር ብሎ ወደ ሸሃደተይን ቢሄድ ብዙ ሰዎች ምን ያረጋሉ ያከበ ይቀበሉታል አይቀበሉትም ምን አዲስ አዛን አመጣ ብለው ሌላ ነገር ውስጥ ሌላ ሙሽኪል ውስጥ ይገባል እንደዛ አይገባ የሚገባው ማወቅ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ጠንቀቀን ካወቅ እክትላፎቻችን እያነሱ እንደውም እየጠፉ ይሄዳሉ ትንሽ አንድ አንጠልጥለን ሌላውን ጥለን ምን ሄር ከሆነ ግን ምን ግጭቶች ምን ያደርጋሉ ይበዛል ስለዚህ የዚህ መድኃኒቱ ወደ ዒልም ቀረብ ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላለፉት ያዘዙት የሰሩት ያጸደቁት ሱንሱን ስናቅ ሱሐቦች ምን እንዳረጉ ሱንሱን ስናቅ እክትላፎቻችን እያነሱና የጠበቡ ሊመጡ ይችላሉ አጅራችን ደግሞ ሁሉንም ሱና ስንሰራ እየበዛልን ይሄዳል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين